Today, I want to share with you on divine acceleration manifests instantaneous miracles when faith is present. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಿಕ ವೇಗವರ್ಧನೆ ನಮಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ. In Mark chapter 5 verse 29, ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನ, Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. the Bible says immediately the bleeding stopped. ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. And she felt in her body that she was freed from her suffering immediately. ಅವಳ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. The Greek word used for immediately means at once or straight away. ಗ್ರೇಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಿತು. Immediately means the original word at once or straight away. She received her miracle. It did not take 1 hour, 2 hours, 5 hours for her to receive a miracle. It did not take hours for her to come out of her suffering. The moment she operated by faith, the power of God moved instantly. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವಳು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ದೊರಕಿತು, ಅವಳಿಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದಳು. Imagine the power of God works instantaneously when we operate by faith. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ತಟ್ಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Somebody said, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗಂದರು, the pace of miracles is not bound by human limitations, but faith activates divine acceleration. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಅಂದರು, ಮನುಷ್ಯನ ಸೀಮಿತಗಳಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ವೇಗವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ದೈವಿಕ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. This is my opportunity ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ for my miracle. ನನ್ನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ. My opportunity ನನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ for my miracle. ನನ್ನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I want to challenge you today, this morning. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಇಡುತ್ತೇನೆ. I declare divine acceleration of miracles over your life and your family. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೈವಿಕ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇನೆ. Turn to your neighbor and say, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, move by faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ರಿ. Move by faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ರಿ. Move by faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ರಿ. Say to your neighbor, move by faith. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ರಿ. I'm going to pray. ನಾನು I'm going ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. to read the Bible. ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ I'm ಓದುತ್ತೇನೆ. going to fast. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. But I'm going to move forward by faith. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. Somebody praise him right now. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah, hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. I will position myself by faith to have a divine acceleration
of miracle in my life. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. We all need the touch of Jesus. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Everybody say, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, I need the touch of the Master. Say it again. I need the touch of the Master. Say it again. I need the touch of the Master. My question to you is, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, when was the last time you touched him? ನೀವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ? Number 3, when was the last time he touched you? ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ? When was the last time you touched him? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ? And when was the last time he touched you? ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ? You can faithfully come to church, read the Bible, sit there, put offering and go without even receiving the touch of Jesus. ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವುದು, ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಬಹುದು. In Matthew chapter 8 verse number 3, ಮತ್ತೇಯು 8:3 ವಚನ, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. now imagine the moment Jesus stretched forth his hand and touched him, the leprosy left him. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕುಷ್ಠ ರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿ ಆದನು. I was sitting and studying. ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. It is said in our hyper connected world, many young individuals feel more isolated than ever. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಈ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹಳ ಸಂಬಂಧಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಅನೇಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. In spite of social media, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, in spite of instant communication, ತಕ್ಷಣನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ people are longing for a genuine connection. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಬಹಳನೇ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A recent study revealed that 44% of Generation Z students feel lonely in school environment, and 46% report feeling lonely frequently, almost all the time. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಈಗ ಇರುವ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 44% ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 46% ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It's called the Gen Z. ಅದು ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Gen Z means it's not a vitamin. ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಅಲ್ಲ, It's Generation Z. ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ. Their age group is 13 years to almost 30 years, 28 years. This group of youngsters today are feeling lonely every now and then. Even though they have Instagram, they have WhatsApp, they have all social media connection, they are looking for a real connection. ನೋಡ್ರಿ, ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 13 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. But remember, ಆದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ, point number 1, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, the master's touch brings healing. ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶವು ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Master's touch. ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶವು. We need
the master's touch. ನಮಗೆ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Everybody say, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, Lord, ದೇವರೇ, I need your touch. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವು You can ಬೇಕು. come to church and go, but if you don't have the touch of the master, you will just exist. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತೀರಿ. In moments when our hearts feel torn, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹಂಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ his gentle touch ಆ- makes us reborn. ಆತನ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. One more time in Kannada. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಂಗೆ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Imagine your life today. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಈ ದಿವಸ You are a believer. ನೀವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ, You don't do any sins. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, You are walking with God. ನೀವು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. But suddenly ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ you feel that you have not had the touch of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. I pray like Jesus touched that leper. I pray that today the Lord Jesus, by the end of this service, will touch you and you will say, I am going with the touch of the Master. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದನೋ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವನು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. Number 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ reaching out in faith. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವುದು. Reach out in faith. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವುದು, Reach out in faith. ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು. Turn to your neighbor and say, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, reach out in faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗುದು. Tell your neighbor, reach out in faith. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು. When we stretch our hands in prayer, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದಾಗ we find the master's presence there. ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I'll say that again to you. ನಾನು ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, When we stretch our hands in prayer, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಚಾಚಿದಾಗ, we stretch our hands in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಚಿದಾಗ, Number 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ the silence of solitude. ಏಕಾಂಗಿತನದ ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ. Oh, I want to be alone Oh. with my Jesus. ಓ, ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. I want to encourage all of you. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇನೆ. Everybody together. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ Say, Lord, ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ, I want to spend time alone with you. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಏಕಾಂಗವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು Alone. ಕಳೆಯಬೇಕು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ You, me, ನೀವು, ನಾನು ಮಾತ್ರ me ದೇವರೇ, and you. ನೀವು ಆತನು, Nobody else. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. Only you and me. ನೀನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. I want to spend time with you. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಪ್ಪ. Amidst the noise and daily rush, ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ His still small voice can bring a hush. ಆತನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಮೃದುವಾದ ಒಂದು ವಾಣಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Amidst the noise and daily rush, 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 ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ His still small voice can bring a hush, a peace. ಆತನ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. Somebody said, ಯಾರೊಬ್ರು ಈಗಂದ್ರು, in solitude, ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ we often hear God's voice most clearly. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ಆತನ ಮಾತನ್ನು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. speaking to us ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು that we are not alone. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. Everybody read that. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು In ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. In solitude, we often hear God's voice we often hear God's voice most clearly, reminding us we are never truly alone. we are never truly alone. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು The time you ಯಾವತ್ತೂ spend ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. with God alone will make your broken life. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Number 4, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ embracing the divine connection. ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Embracing the touch of the master. ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುವುದು. You may say today, ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬಹುದು, Pastor Paul, so many have prayed for me. ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Stop that ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. and say, Jesus, ಹೇಳ್ರಿ, ಯೇಸುವೆ, I want one touch of yours. ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. One touch of the master. ಯಜಮಾನನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶವು. Oh, those screens may glow and messages stream. It's in his presence we truly dream. Hallelujah. ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ರು ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಆತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಗೆನೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. Your screen is busy. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ. Your phone screen is busy. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ. Messages are flowing. ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. But only in the presence of God I can dream about my future. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆದರೆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು. While digital connections are abundant, they can't replace the profound connection found in Christ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ಫೋನು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Anybody eating digitally? ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲಿನೇ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? There is no digital food. ಡಿಜಿಟಲ್ ಊಟ ಎಂತದು ಎಲ್ಲ? Anybody eating in WhatsApp? ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರೇನು? Anybody eating in Instagram? ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರೇನು? Whatever media, ಎಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, you have to go back to your plate, old plate, and your idli sambar. ಎಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ ತಟ್ಟೆಗೆನೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನೇ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು. Pastor, from tomorrow I'm going to eat digitally my breakfast. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. By next Sunday you will be on the stretcher. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. Waiting before God. ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರುವುದು. Back to my old school. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿದ್ದಂಗೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Back to my old school. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿದ್ದಂಗೆ. I need to wait. ನಾನು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು. Can you believe? ನಿಮಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? 73% of Gen Z, Generation Z, they say they are feeling lonely in life. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು 13 ರಿಂದ 28 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಲ್ಲಿ 73% ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿತ ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ. At least once a week they feel so lonely. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ. But this is the time. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ We have to divert them for the touch of the master. ಅವರನ್ನು ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಡೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We
need to direct the Gen Z, the Generation Z, towards the touch of Jesus. ಈ ಜೆನ್ಸಿಯ ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. Everybody say, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ, let's seek moments of stillness. ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ. Everybody read. Let's seek moments of stillness. Open our hearts in prayer and invite Jesus to touch our lives anew. Hallelujah. Hallelujah. Read again. Let's seek moments of stillness. Hold on. Let's seek moments of stillness. Everybody say, let's seek moments of stillness. ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕೋಣ. Everybody, ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ. open our hearts in prayer ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಕೊಡೋಣ. and invite Jesus to touch our lives anew. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆಯೋಣ. Tell your neighbor, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಹೇಳಿರಿ, I need to touch him, ನಾನು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, but I need the touch of the Master. ಆದರೆ ಯಜಮಾನನ ಸ್ಪರ್ಶವು ನನಗೆ ಬೇಕು. How many of you have heard the phrase touch wood? ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಚ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ? Touch wood. ಟಚ್ ವುಡ್. All of you have heard the phrase touch wood. Pastor, I want to tell you that I have good health. Touch wood. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Pastor, I got a promotion. Touch wood. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. Pastor, I am doing very well. Knock wood. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು. How many of you use that word, touch wood? ಎಷ್ಟು Oh, ಜನ- I got promotion. Touch wood. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ? We have no touch wood. ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. We Christians don't say touch wood. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. Pastor, I bought an aeroplane. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, Touch wood, double touch wood, ಓ ನಾನು ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, so that it will not fall down. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡಬಾರ್ದು. The reason they started to use the word touch wood is ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, in the ancient days they felt that evil spirits are inside the wood. ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಮರ ಒಳಗಡೆ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. So every time they said something, ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಶುಭವನ್ನು ನುಡಿದ್ರು, the moment they said touch wood, ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮರವನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ the evil spirits won't hear that. ಆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿದರು. But for us, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ touch wood has nothing. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. We have only plywood. ನಮಗೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. We have only plywood. Am I right? Our touch is not the touch wood. Our touch is the Master. ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶವೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಿಂದಲೇ.